ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਟ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚਾਨੇ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਗਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत ना रहोगे तो फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया तो अपने चैनल शानी 99 पिजन तो जिस तरह कि तुहानू पता है कि विसाख भी शुरू हो गए है कि उहदे तो बाद जिहड़ा ना एक दो चीज़ां ते गल करने। मैं कल परसों फेसबुक ते जिहड़ा ना कबूतरां दीयां तस्वीरां कोई लाइयां ने कुछ यारां दोस्तां वीरां भरावां दे प्रोफाइल तो लैके ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਜ਼ੈਦ ਖਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ वही चलो जड़ा ना जितने भी न्यू कमर बंदे ने उन्होंने तक जड़ा इनफॉर्मेशन पहुँच जाती है। बरका हूँ हर बंदा भाई जी इस टाइम हर दौर इस दौर में हर बंदा जड़ा ना वो उस्ताद है। उन्होंने इस टाइम आखो वा किसी बंदे नूं पता ना होवे ते ये गल वाकई गल ठीक है भाई। जितना कोई मीडिया का दौर है भाई जी इस दौर में तुसीं जड़ा ना किसी नूं आखो वा मैं समझा ला ते वो भाई जी कोई 100 विचों 5 बंदे होने जिन्होंने ना पता होवे ते बाकी तकरीबन जिहड़े ने ना कबूतरबाजी बड़ी जिहड़ी है ना बड़ी अगे टुर गई है हुण कबूतरबाजी भाई जी। ए मैं तस्वीर शेयर की थी तुहाडे वीरां दोस्तां भरावां दे नाल। 3 ही ते मैं पॉइंट दिते, एक मैं 8वें पॉइंट ते तीर लाया हा, एक पहली कली ते तीर लाया हा जिथों बगल लैदा हुंदी ते एक बगल जिथे खत्म होंदी उत्थे मैं तीर लाया। ठीक है, तो ये जिहड़ा पर है ना हुण इस पर नूं तुसीं तक लो कि अग्गों इहदियां जिहड़ियां किनारियां ने और ये वो पर है जिन्हें अग्गों चैंपियन बच्चे बनाए ने और जिस कबूतर दे चैंपियन बच्चे उड़दे ने फिर ये वो पर है। हुण इस पर दे तुसीं बनावट तैक कर लो, आखिरी जिहड़े ने ना ही वो तेज़ ने ते ना ही वो गोल ने, समझिओ। ऐसी ना कबूतरां दे परां दी बनावट बड़ी एक होंदा है ना वो नोकदार तेज़ होंदा है, नोकदार तेज़ भी नहीं समझिओ ते ना ही बिल्कुल उंगली हार गोल भी है। और फिर तुसी 8वें तो बाद 7वें पर की चढ़ाई चैक कर लो। मैं क्यों आखदा पिया कि जेड़े चैंपियन कबूतर होंदे ना भाई जी, जेड़े चैंपियन कबूतर होंदे उन्हां दे परां दी जेड़ी चढ़ाई सीढ़ी जेड़ी है ना उन्हां दी सीढ़ी और लैदा बनी होवे दी अगों फिर ये मैं तुहानूं वो गल आखना पिया कि जेड़ा ये बच्चे डांदा रहा हुण इहदे पर दी 7वीं कली तक लो 6वीं तक लो, मतलब जिस कबूतर दी 9वीं जाके 8वीं जिहड़ी कली आ वो 9वीं कली दे नाल जाके जितनी भी ज़्यादा जुड़दी होवे दी अगों 10वां ते ऑटोमैटिक घट है ना छोटा है वो होर ही चंगा है ते मगर जिहदी 8वीं जाके 9वीं दे नाल जाके ना लगदी होवे पी और फिर अगों 7वीं भी जिहड़ी आ वो बिल्कुल उहदे करीब, मतलब जिहड़ा थल्लों सीढ़ी दा स्टैप बने है ना उस स्टैप विच कमी पेशी ना आवे। ते जिहड़े कबूतर दे पर विच हुण इन्हां कबूतरां दे तुसीं पर दा फाइबर चैक कर लो, फाइबर चैक करो भाई जी, तस्वीर दे विचों भी थल्ले उन्हां दे विच नज़र आंदा पिया कि इतना को बारीक फाइबर लगे कबूतरां दे पर बिल्कुल बिल्कुल इंज ना कागज़ निरे टिशू वाली गल वो बिल्कुल थल्लों भी उन्हां दे दिसदा पिया कि वही जिहड़ा उन्हां परां दे किस तरह बारीक जिहड़ा ना पल्ला है। और दूजी फिर उहदे तो बाद जिहड़ी मैं बगल दी गल करना ना तो कोई हुण जैन भाई ने पता नहीं इहदे विच बंदियां ने किहड़ी चीज़ नोट कीती होनी है या किहड़ी नहीं कीती होनी, मगर मैं जिहड़ी चीज़ नोट कीती है ना मैं तुहानूं दसना कि हुण जैन भाई दा अंगूठा तकदे हो पे, कबूतर दी बगल तकदे हो पे, जिन्हां कबूतरां दी भाई जी है जिंज जैन भाई दे अंगूठा तक्या जे ना, जैन भाई ने पर बाहर वाल खोलिया
ਮਗਰ ਬਗਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ ਨਾ 7-8 ਪਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਛਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਤੱਕੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਗਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਛਪਾਈ, ਸਮਝਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਲੀ ਤੱਕ ਲਓ, ਤੀਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਚਮਕਦਾਰ ਤੀਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚਾਨੇ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਚਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਮਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਬੂਤਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨੇ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਆਰ ਉਹ ਚਾਨੇ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੀਲੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਹ ਪਰੀ ਪੂਰੀ ਰਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਦੇਣਾ ਤਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿੰਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜ ਆਈਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਈਮਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਚੌਖੀ ਟੁੱਟ ਭਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜੇ, ਟੁੱਟ ਭਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ 1-2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਬੂਤਰ ਵੀਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਰਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਝੂਠ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਤਕਾਰ ਛੜੇ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਓਏ ਇਹ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਫੀ ਮਾਨਿਲਾ, ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਸਬਕ।